A very good morning, my dear students. Today we will start our new chapter, that is job costing. We know that there are certain industries where goods are produced against order received from the customers. So when any order received from a customer for a product, that order is called a job, and each job will be different in respect of its materials used, production process, machines and tools to be used, department to which through its passes, like manufacturing department, then production department, manufacturing department, process department. So costs are accumulated for each job separately, each department, like what we have studied in our first chapter about the different types of costing. The method of costing used to ascertain the cost of each job is known as job costing. So, job costing is that specific order costing which applies where the work is undertaken as an identifiable unit, such as manufacture of a product to customer's specific requirement, fabrication of materials where raw materials are supplied by the customers, repairs are done within a factory or at customer's premises. Manufacturing goods are not for stock purpose but for immediate delivery. Internal capital expenditure, jobs, etc. So these are the different types of orders or different types of jobs. So manufacturing of products to customer specific requirement is a certain type of job, and fabrication of certain material where raw materials are supplied by the customers are another type of job. Repairs are done within a factory or a customer's premises is also a certain type of job. So we are calculating the job, our costs are accumulated for each job separately. So the method of costing used to ascertain the cost of each job is known as job costing. Then we will move to the meaning of job costing. A job simply means a work order. നമ്മൾ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഓർഡറാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജോബും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഓരോ ജോബും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ജോബിനെയും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. Thus each job is costed separately. So for costing the job we use job costing. So അങ്ങനെ ജോബിനെ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ എ ജോബ് സിംപ്ലി മീൻസ് എ വർക്ക് ഓർഡർ. ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, hence costs are collected and accumulated for each job. Thus each job is costed separately. For costing the job we use job costing. Job costing is the method of ascertaining the cost of job or work order separately. And a definition of job costing. Definition of job costing is what? Job costing is that form of specific order costing according to CIMA London. Job costing is that form of specific order costing which applies where work is undertaken to customers' specific requirement and each order is of comparatively of short duration. What is the definition of job costing? According to CIMA, job costing is that form of specific order costing which applies where work is undertaken to customers' specific requirements and each order is of comparatively short duration. Job costing is applied where production is against customer specific orders. Job costing is also known as job order costing or lot costing or specific order costing. It is also known as terminal order costing. Job costing is a job order costing or lot costing or specific order costing. നമുക്ക് job costingനെ എന്തെല്ലാമായി വിളിക്കാം? ജോബ് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം, ലോട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം, സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ interior decoration, construction, architecture, printing. So while we calculate or costs are collected and accumulated for each these job differently.
So, job costing is a method of costing whereby cost is compiled for a job or work order. The production is against customer order, not for the stock. പ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല. The cost is not related to the unit of production, but it is the cost for the job. Example, printing of 5000 ledger sheet ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ repairs of 50 equipment instead of printing 1 sheet or repair of 1 equipment. So 5000 ledger sheet പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിപ്പയേഴ്സ് ഓഫ് 50 എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും കൂടിയിട്ട് ചാർജസ് നമ്മൾ എന്തിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് 1 ഷീറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് 1 ഷീറ്റ് ഓർ റിപ്പയർ ഓഫ് 1 എക്യുപ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത്, റിപ്പയേഴ്സ് ഓഫ് 50 എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക. ആൻഡ് ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കംപ്രൈസിങ് പ്രൈം കോസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ജോബ് കൺസേൺ, ദ ഓവർഹെഡ് ചാർജ് ടു എ ജോബ് ഈസ് ആൻ അപ്പോർഷൻ പോർഷൻ ഓഫ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓവർഹെഡ്. Applied in industries where production is measured in terms of completed jobs like printing press, automobile garage, repair workshop, shipbuilding, foundry, and other similar manufacturing units which manufacture to customers' specific requirements. So, applied industries like automobile industries അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് മെഷീൻസ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ജോബ്സ് എക്സ്ട്രാ ലേബർ വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗ്യാരേജ്, റിപ്പയർ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്. സോ ആ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ലേബർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ കണക്കാക്കും. സോ അതർ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് വിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ കമൻസസ് ആഫ്റ്റർ റിസീവിങ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ്, ദസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫോർ സ്റ്റോക്ക്. എപ്പോഴും റിസീവിങ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കമൻസ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ദ വർക്ക് ഓൺ ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു കസ്റ്റമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈച്ച് ജോബ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈച്ച് ജോബും കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈച്ച് ജോബ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിളിക്കാം, അത് യൂണിക്കാണ്, സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് യൂണിക്, സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. പ്രൊഡക്ഷൻ, സോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിൽ, the production commences after receiving orders from the customers, and then production is not continuous. And third feature, work on each job is done according to customer specification, and each job is unique, each job is specific and distinct. Each job is treated as a cost unit. ഓരോ ജോബും treated as a cost unit ആണ്. A separate job cost sheet is prepared for each individual job to ascertain profit or loss on each individual job. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ജോബിനും നമ്മൾ എന്ത് കണക്കാക്കണം, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. The cost of production of every job is ascertained after the completion of job. ജോബ് കംപ്ലീഷന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എവറി ജോബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ജോബ് എപ്പോഴും നോർമലി 6 to 18 months ആണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? Then it helps to, first of all, job costing helps to find the cost and profit of each job separately. Advantage of the job costing ആദ്യം പറയുന്നത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് കാരണം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Then it helps in identifying profitable and unprofitable job. ഏത് ജോബാണ്, it helps in estimating the cost of similar job. So next advantages എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഓരോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സിന്റെ കോസ്റ്റിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. It helps in identifying profitable and unprofitable jobs. It helps in estimating the cost of similar jobs and it facilitates cost control. എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ജോബ് കാസ്റ്റിംഗ് കാരണം? ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദ ആക്ച്വൽ വിത്ത് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. എസ്റ്റിമേറ്റ്സും ആക്ച്വലും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫിക്സിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. It helps the management to know the trend of cost. Management can easily identify the trends of cost and it helps in future production planning. Then disadvantages of job costing. അപ്പോൾ advantages of the job costing ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. Job costing has the following advantages. It helps to find the cost and profit of each job separately. It helps in identifying profitable and unprofitable job. It helps in estimating the cost of similar job and it facilitates cost control. It helps in fixing the responsibility. It helps in future production planning. It helps the management to know the trend of cost. So these are the advantages of the job costing. So profitability of each job individually determined ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ജോബ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ഇൻ ജോബ് it helps in estimating the cost of similar jobs and it provides a basis for estimating the cost. It provides detailed analysis of cost of material, labor and overhead for each job. So generally നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ each job is unique, specific and distinct. And disadvantages of the job order cost system. ജോബ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡിഫക്ട്സുകളെല്ലാം തന്നെ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്. ഒരുപാട് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡ്യൂ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ചാൻസസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഹൈ. ഒരുപാട് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ചാൻസസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ജോബ് ആർ അറ്റ് കമ്പാരബിൾ. ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഈച്ച് ജോബ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീച്ചേഴ്സ്. അത് ഓരോ ജോബും ഇന്നും ഓരോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ ഈച്ച് ജോബ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഈസ് നെസസറി. ഓരോ ജോബിനും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വളരെ നെസസറി ആയി പറയുകയാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ അനദർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അപ്ലൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ മേജറായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ജോബ് ഓർഡറിൽ പറയുക. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് റോങ്ലി പോസ്റ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ടു അതർ ജോബ്. ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോസ്റ്റിലേക്ക് റോങ്ലി പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈച്ച് ജോബും സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ കണക്കാക്കുന്നത്. Then cost comparison among different job become difficult, especially when drastic changes, അതായത് ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ്, hence it has all the defects of historical costing. It is expensive because it involves lot of clerical work. Due to a lot of clerical work, chances of errors are also high. Cost of different jobs are at comparable. This is because each job has its own features. For each job, detailed record keeping is necessary and it is difficult to apply standard costing. So നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. ദെൻ നമ്മൾ മീനിങ് ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കി. ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നോക്കി. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നോക്കി.
ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നോക്കി. സോ ഒരു ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് മീൻസ് എ വർക്ക് ഓർഡർ അല്ലേ. ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഹെൻസ് കോസ്റ്റ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ്. സോ ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് കോസ്റ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. സോ ഫോർ കോസ്റ്റിംഗ് ദ ജോബ് വി യൂസ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് cost of job or work order separately. Is a method of ascertaining the cost of job. ജോബിൻ്റെ കോസ്റ്റും അതുപോലെ വർക്ക് ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നൗ വി വിൽ ഗോ ടു ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ദ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്. എന്തെല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിൽ വരിക. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം റിസീവിങ് ആൻഡ് എൻക്വയറി. Then estimation of the price of the job, receiving an order, production order, recording of cost, completion of job, profit or loss on job. അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവിങ് ആൻഡ് എൻക്വയറി ആണ്. റിസീവിങ് ആൻഡ് എൻക്വയറിയിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വിൽ മേക്ക് ആൻ എൻക്വയറി അബൌട്ട് ദ പ്രൈസ്. അല്ലെ നമ്മളായാലും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കും, ടൈം ഡ്യൂറേഷനും അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ജോബ് എല്ലാം നമ്മൾ തിരക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ജോബ് ഓർഡർ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയായിട്ടാണ്, റിസീവിങ് ദ കസ്റ്റമർ എൻക്വയറി ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ജോബ്. നമ്മൾ ജോബിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെയും കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവിങ് ആൻഡ് എൻക്വയറി ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ജോബാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ വായിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, കൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കൊട്ടേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ, ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂളിൽ അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, ഹി മേ പ്ലേസ് ദ ഓർഡർ ഫോർ ദ ജോബ് വിത്ത് ദ ഫേമുമായിട്ട് ഓർഡർ അയാൾ ഇത് ചെയ്യും. ദെൻ അവരെന്താണ് എടുക്കുന്നത്, റിസീവിങ് ആൻ ഓർഡർ ആണ്. റിസീവിങ് ആൻ ഓർഡറിന് ശേഷം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ലേ. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ആൻഡ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റിട്ടൺ ഓർഡർ ആണ്, ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ ജോബ്. ആ ജോബ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡറാണ്. സോ ഇതൊരു ഒതറൈസ്ഡ് ലെറ്റർ ആണ് ആർക്ക്, ഫാക്ടറിക്ക്, ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വർക്ക് ഓൺ ദ ജോബ്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ. എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടൺ ഓർഡർ ആണ്, ഇഷ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ ജോബ്. എ ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഓർ ജോബ് കോസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ്. ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്വേർഡ് ഓൺ എ ജോബ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്. ദെൻ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബാണ്. ഓൺ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ജോബ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എ കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഈസ് അസർട്ടൈൻഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഫാക്ടറി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ പണിയാണ് എന്ത്, റെക്കോർഡിങ് ദ കോസ്റ്റ്. ഈ കോസ്റ്റ് അല്ല, ആ ജോബ് സർട്ടൻ ജോബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈച്ച് ജോബിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് ഓർഡർ നമ്പറിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഓർ ജോബ് കോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്നാണ് ഓരോ ജോബിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. എ ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഓർ ജോബ് കോസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ്. ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺ എ ജോബ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്. ആ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് ഓർഡർ നമ്പറുള്ള കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നത്. സോ ആദ്യം കസ്റ്റമർ എൻക്വയറി കിട്ടുന്നു, ദെൻ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു. കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഫാക്ടറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ. ദെൻ ഈ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഓർ ജോബ് കോസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ദ ഈച്ച് ജോബ്.
അല്ലേ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബാണ്. സോ കംപ്ലീഷൻ, ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ജോബ് എ കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് സെൻഡ് ടു ദ കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആരാണ് അപ്പോൾ അത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിലെന്തുണ്ടാവും? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഉണ്ടാവും. സോ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദീസ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട്, ഈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസിസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബിൽ നടക്കുന്നത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ ജോബ്. ദ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ജോബ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? ലോസ് ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അല്ലേ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റിസീവിങ് ആൻ എൻക്വയറി, എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ജോബ്, then receiving customers order, then production order, then recording of the cost, then completion of the job, and after profit or loss on the job is ascertained. So in today's class we studied about the meaning of job costing and the definition of the job costing, features, advantages, disadvantages and procedures. Okay, thank you all.